ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी भरे प्रेम और मोद बढ़ाई, केतक सुने केतक मुख गाई। ते छिन बैठे सोच विमोचन, सुनत्यो मुंदे कमल दल लोचन। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छतर तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागा वाले हो जो सत्कारयोग पूजनीक धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भरे प्रेम और बो मोद बढ़ाई, केतक सुने केतक मुख गाई। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपने ज्योति ज्योत समाउण दियां तैयारियां कर रहे हैं। अमृत वेले का समा है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इशनान परन करके सजे हुए दीवान दे विच आए ने कि जिथे बड़े प्रेम दे नाल आनंद दे नाल सिख संगतां कुछ कीर्तन नूं गा रहे ने, कुछ प्यार दे नाल सुन रहे ने। आसा की वार दा कीर्तन हो रहा है। ते छिन बैठे सोच विमोचन, सुनत्यो मुंदे कमल दल लोचन। जदों आसा की वार का कीर्तन हो रहा सी उदों धन गुरु नानक साहिब जी धर्मशाला विच आए, आके बैठे चौंकड़ा मारिया। कीर्तन सुनदे सुनदे गुरु साहिब जी ने अपने दोवें नेत्र जिहड़े ने बंद कर लए। लगे संवाद अखंड स्वरूपा, जिह जाने आनंद अनूपा। कहते सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी दे अखंड स्वरूप दे विच समाधि लग गई कि जिस तो ये पता लगता है कि सतगुरु धन गुरु नानक साहिब जी अनुपम आनंद अंदरों अंदर ही लै रहे हैं। सगरे अंग अडोल रहाए, चतुर मुहूर्त जब बताए। कहते इस तरह गुरु साहिब जी अडोल बैठे ने, सारे शरीर के अंग अडोल ने, कोई अंग हिलजुल नहीं रहा। इस तरह बैठदे गुरु साहिब ने चतुर मुहूर्त उत्थे 4 घड़ियां बतीत किया, तकरीबन 1 पैर जिहड़ा बतीत किया है। बिकसे तबे रुचर जुग लोचन, बोले बाणी अंब विमोचन। कहते 1 पैर तो बाद गुरु साहिब जी ने अपने दोवें नेत्र खोले ने ते मुस्कुराते हुए खिड़े हुए नेत्र ने, मुस्कुराते हुए गुरु साहिब जी ने बचन किए। आज समावण भया सुभाए, आनो सोज विलंब गवाए। सतगुरु जी कहते हैं भाई सिखो, अज साडे समाउण का समा आ गया है।
ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਪੁਸ਼ਪ ਕਪੂਰ ਪਟੇਰ ਕਨੇਰਾ ਕੁਸਾ ਗੁਲਾਬ ਸੁਗੰਧ ਬਧੇਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਪੁਸ਼ਪ, ਕੁਛ ਫੁੱਲ, ਕੁਛ ਕਪੂਰ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾਵਨ ਸਭਿਆਨੋ ਕਰੋ ਹਰਖ ਕਛ ਸੋਗ ਨ ਠਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਾਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਾਈ ਲੈ ਆਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋਗ ਨਾ ਠਾਨੋ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਅਸ ਬਚਨ ਮ੍ਰਿਦਲ ਜਗ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਲੋਚਨ ਜਲ ਟਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਰੁਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰ ਆਏ। ਸਗਰੇ ਪੁਰ ਮਹਿ ਪਰਿਉ ਸੋਰੌਰਾ ਰੁਦਨ ਕਰਤ ਭੇ ਜਿਤ ਕਿਤ ਠੌਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਬਰ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਰੁਦਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੋ ਬਦੇ ਸਪਤਮੇ ਬਾਸੁਰ ਤਾਹੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਗ ਜਾਗਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਸੂ ਵਦੇ ਦੇ ਸਤਵੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਸੂ ਸੁਦੀ ਅੱਸੂ ਵਧੀ ਇਹ ਸਤਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਤਜਨ ਸਰੀਰੇ ਕੀ ਬਿਦ ਠਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਬਾਤ ਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁ ਜਾਨੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਸੂ ਵਦੇ ਸਤਵੀਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਾਨਵ ਆਵੇ ਧਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਨਮ ਫਲ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪੜਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਪਰਤ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੇਤਕ ਅਸਪਾਰ ਹੈਵ ਅਸਵਾਰਾ ਆਏ ਧਵਾਏ ਬਹੀਣ ਅਵਾਰਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਚਾਰ ਵਰਣ ਹਿੰਦੂ ਅਰ ਤੁਰਕਾ ਆਵੇਂ ਚਲੇ ਕਰਤ ਜਸ ਗੁਰ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਵਰਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਾਏ ਧਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਰ ਨਾਰੀ
ਕਹੈ ਦਰਸ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿਛਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੀ ਨਾਰੀ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਦੁਰਲਭ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਰਾ, ਜਿਹ ਦਰਸੇ ਅਗ ਮਿਟੇ ਅਪਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਦੁਰਲਭ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤੀ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਲਗ ਸੁਧ ਤਬ ਹੋਈ, ਕਾਜ ਵਿਸਾਰ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਸੁਝਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੋਹਰਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੋਗੀ ਜਤੇ, ਤਪੇ ਬਖਾਨਸ ਕੋਏ। ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਪੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹ ਜਿਹ ਸੁਧ ਪਾਏ ਜਬਹਿ ਧਾਵਤ ਆਵ ਸੋਏ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੇ ਆਏ। ਧਰਮਸਾਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਪੂਰਨ, ਭਵ ਜੋ ਆਮ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਚੂਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੂਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ, ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸਕ ਨੇ, ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਭਈ ਆਣਕਾਰ ਭੀਰ ਅਪਾਰੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਭ ਬੈਣ ਉਚਾਰੇ। ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਸੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰ ਆਨਣ ਆਰਣੁਤਾ ਆਏ, ਜੋ ਅਰਣ ਉਦਿਆਏ ਰੁਚਰ ਸੁਹਾਈ। ਉੱਧਰੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਦੁਪਹਿਰ ਢਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਚਹੁੰਦਿਸ ਪਰਵਾਰਾ, ਬਦਨ ਕਮਲ ਜਿਨ ਕੇਰ ਆਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਲ ਰੂਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੇਮੁਖਤਾ ਰਜਨੀ ਜਹ ਨਾਸੇ, ਛਪ ਗਏ ਉਡਗਣ ਕਲਮਲ ਰਾਸੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਮੁਖਤਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੂਪੀ ਤਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਸ ਬਿਦ ਵਹਿਰ ਨਰਨ ਕੇ ਕਥਾ, ਅਬ ਸੁਣੀਏ ਘਰ ਕੀ ਭੀ ਜਥਾ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਦੋਹਰਾ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਰਾਜਹਿ, ਜੋ ਰਸ ਸਾਂਤ ਸਧੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਕਰਣਾ ਮਨੋ, ਧਾਰੇ ਪੁੰਜ ਸਰੀਰ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਗਮਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕਹਿਓ ਤਿਹ ਕਾਲੇ, ਉਠੋ ਸਧਾਰਨ ਜਾਏ ਉਤਾਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਤਾਹੇ ਹਕਾਰ ਆਨੀਏ ਪਾਸ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੁਣ ਤਰ ਜਾਏ ਸਧਾਰਨ ਗਇਓ, ਗੁਰੂ ਸੁਤਨ ਆਗੇ ਤਿਸ਼ਟਿਓ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੁਤਨ ਆਗੇ ਤਿਸ਼ਟਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਕੈ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪੇ ਆਜ ਤਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਕੋ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ, ਚਲੋ ਹਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਵਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਗਿਰਾ ਸਧਾਰਨ ਜਲ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਮੈਨ ਸਮਾਨਣਾ ਤਿਨੇ ਸੁਹਾਈ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਨ ਕੇ ਭਾਰੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਖ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਐਸੇ, ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 70 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 90-100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਸੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਹਮ ਕੋ ਆਵਤ ਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤੰ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸੂਨ ਗੰਧ ਇਹ ਰੀਤੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਤਿਓ ਤਬੈ ਸਧਾਰਨ ਆਇਓ, ਜੋ ਤਿਨ ਕਹਿਓ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸੁਣਾਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ, ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੂਹੀ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤੁਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਬਲੋਚਨ ਬਾਰੇ, ਬਹਿਓ ਜਾਤ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਹਾਰੇ। ਪਰ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੁਨ ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਕੇ ਤਹਿ ਕਾਲਾ, ਸੁਣ ਪਾਵੋ ਦਰਵਤ ਕਠੋਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹਦੇ ਗੂੰਜ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਤਬੇ ਸਥਲ ਲਿਵ ਪਾਏ ਕੈ, ਬਹਰੋ ਕੁਸਾ ਡਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਸਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੋਚਾ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸੁਫੇਰ ਹੈ ਵੋ, ਕਹਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਿਸਮਾਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੂੰਜ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਏ ਸੁਲੱਖਣੇ ਟਿਕ ਸੁਧ ਸੋਊ, ਬਚਨ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਪੁੱਤਰਨ ਦੋਊ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਸ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸਮਾਵਣ ਸਾਈ, ਥਾਏ ਲਪਾਏ ਕੁਸਾ ਬਿਸਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੋਚਾ ਵੀ ਫਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਥਾਂ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਠੇ ਗਮਨ ਕਿਨੋ ਤਿਨ ਤੂਰਨ, ਆਏ ਜਹ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਝਟਪਟ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭੀਰ ਬਲੋਕਤ ਬਿਸਮੈ ਹੋਏ, ਬਾਰ ਬਲੋਚਨ ਭਰ ਪਾ ਕਰ ਰੋਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੀੜ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਦਾ ਉਪਜੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਾਲਾ, ਮਸਤਕ ਟੇਕਣ ਕੀਏ ਤਿਹ ਕਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਤੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਵਲੋਕਤ ਜਬ ਆਏ, ਬੋਲੇ ਗਿਰਾ ਸਰਣ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ,
सतगुरु जी ने बड़े मीठे बचन कहे, कहन लगे, जो तुझ और अभिलाख है कर ले जैसो बात, मिलकर हो बोले नहीं बोहर न कह पश्चात। सतगुरु जी कहते ने चाउणीए, क्योंकि चाउणी उन्हों की गोत है कि भाई तेरे मन दे विच किसी तरह की कोई इच्छा है, कोई गलबात करनी है तो कर लो, किते बाद विच ये ना पछताओ कि मैं अंत समय गए भी दर्शन भी किते तो कोई गलबात ही नहीं की। जे कुछ मंगना चाहते तो मंग लो। सुनकार देन भय तह बानी, लता बात ते जो कुमलानी। सतगुरु दे ये बचन सुन के माता सुलखणी जी, जिन्हां दे गला भी भर आया है, अखां भरियां ने, जिन्हां दे अखां दे सामने जिवें हुण झक्खड़ चलदा पिया है, बुल जिन्हां दे सुके हुए ने, हाथ बांध दोए निमर बिसाला, बोले बचन सुनो प्रभु दयाला। उदों हथ जोड़े ते निमरता दे विच बेनती की, है सतगुरु, हे प्रभु जी, जे कृपा करनी है तो मेरी एक बेनती मन लो। भलके है श्राद्ध तोहे ताता, जो भावो तो कर सुख दाता। माता सुलखणी जी ने उदों जो कुछ सुझिया कि गुरु साहब ने कहा है कि बचन मन, असल में माता जी ने खबर तो मिल गई कि पुत्र आए नहीं, तो गुरु साहब जी ने हुणे सुआस छड्ड जाने कि मैं अपने पुत्रां नूं भी लै आवां, गुरु साहब तो कुछ ऐसा मंग ही लवां। कहते हे प्रभु सतगुरु जी, कल तुहाडे माता पिता का श्राद्ध है, और बेनती करा, गुरु साहब जी ने ये माता पिता को चंगी तरह पहलों समझा दिता सी कि ये मरिया होया दे निवित श्राद्ध किया होया उन्हां तक नहीं पहुँचता। और गुरु साहब जी ने अपने माता पिता को सारे दर्शन भी कराए सन, ये पहलों दुनी चंद को भी समझाया सी, क्योंकि उस समय हजे ये जिहड़ी मर्यादा परिपक्व नहीं सी हुई, लोग श्राद्ध करते सन। और माता सुलखणी जी ने जो कुछ सुझिया कि किसी तरीके नाल गुरु साहब जी एक दिन शरीर होर ना छड्डण, कहते कल तुहाडे माता पिता का श्राद्ध है, भले पात जे करो श्राद्धू, बहुर समावो बाधा बाधू। ते सतगुरु जी बड़ा चंगा हुए कि जे ये श्राद्ध ये कर्म तुसी अपने हत्थी करके जाओ, क्योंकि शरीर तो तुसी हुण छड्डना ही, समा जाना है। फिर कल नूं जिवें तुहाडी खुशी होवे, कल दा दिन एक दिन होर। करुणा निध तुमरे कर माही, मेटन रचन त्रिलोक जे आही। माता सुलखणी जी कहते ने, हे कृपा दे कर सतगुरु, क्योंकि सब कुछ तुहाडे हथ विच ही है। केवल अपने ने तिन्ना लोकां दे विच किसे नूं मारना है, किसे नूं रखना है, तो तुहाडे हथ विच है। देह तजन यार जीवन सोई, रावर के अनुसारी होई। सतगुरु जी इस शरीर नूं छड्डना ते जां शरीर दे विच जिन्ने दिन चाहो उन्ने दिन रहना, ये तुहाडे हथ विच हैगा। तुहाडी आग्या तो बिना तो कुछ भी नहीं हुंदा। ते जे कृपा करो 2 दिन होर तुसी रह जाओ, मेरी बेनती मन लो। देख देनता ताहे के बैण सुने शुभ रीत। हुण माता सुलखणी ने जदों मंगिया, क्योंकि गुरु साहब ने बचन पहलों कर दिते कि जो मंगना है मंग लो। हुण जो मंगिया है जो वो ना देण तो फिर समर्थ गुरु भी किन्ने कहना है। भावें 1 दिन की गल है, भावें 2 दिन की गल है, भावें वो बहाना जिहड़ा है श्राद्धां दा है, पर असल में माता जी चाहते कि पुत्र भी आ जाए। गुरु साहब ने फिर बचन किए, बोले गिरा सुहावने सिख सेवक के मीत। जेड़े सतगुरु जी ने अपने सिखा सेवकों के मित्र ने, कहते उन्होंने फिर बड़े मिठे बचन कहे। चौनी बचन रुचर तै कहे, सोच त्यार करो हम रहे।
सतगुर जी कहते ने चाउणीए चलो जो बचन तुसीं कहे ने जो कुछ किया है फिर साजो समान तैयार करो, क्योंकि गुरु साहब ने जे लंगर करना है तो लंगर भी आम साढ़े घर तरत नहीं ना होना। सैकड़े सिख आ चुके ने, जे कल का दिन होर रहना तो इहदा मतलब हज़ारां की गिनती में सिख होर आउणगे। सतगुर जी कहते असीं रवांगे भाई, तुसीं साजो समान तैयार करवाओ। करे श्राद्ध अष्टमी बासुर पण नौवीं दिन सगरो रह कर। 2 दिन क्या सी, अज असू सुदी 7वीं है। सतगुरु जी कहते हैं कल 8वीं है, 8वीं वाले दिन शाम तक असी लंगर तैयार कर देंगे, छकावांगे। उस तो बाद एक दिन होर फिर 9वीं नूं भी रवांगे। 10वीं के दिन होए तैयारी राखो सोच उठावो सारे। कहते फिर 10वीं वाले दिन शरीर छड्डांगे। 2 दिन क्या एक दिन होर दिता। सारी समग्री गुरु साहब जी सिखां नूं कहंदे ने पाई चुको, इनूं साਂਭ दिओ। इस बिद सुन कै सब नर नारे हरखे हृदय भयो सुख भारे। ये सुन के सारे उदों बड़े खुश होए कि सतगुरु जी के 2-3 दिन होर दर्शन होणगे। धन धन यार जय जयकारा होत भयो ते काल अपारा। उस वेले फिर सारे पासे धन गुरु धन गुरु धन गुरु नानक साहब जी हो गई। सारे पासे जय जयकार हो गई। दोहरा सोख बार बारज दुखे बरख्यो मानो बार। कविराज ने उदाहरण दी कि जिवें औड़ लगी होवे जल सुक जे तो कमल का फुल कमला जाता है, तो किते थोड़ा जिहा मीह पै जाए फिर खिड़ उठता है। सिखां दे हिरदे बिल्कुल इस तरह ने जिवें गुरु साहब के दर्शनों का मीह पै गया है, अंदर खिड़ उठे ने। करे परस कर मिल तबहे दर्श करे दिन 4। आपस में कहते हैं कि सतगुरु जी कृपा की। 2 दिन कहे सन, 3 दिन दे दिते, एक अज का दिन भी है कि 4 दिन होर गुरु साहब के दर्शन करांगे। रहत भय सब पुर करतारा शब्द पढ़े पुण करत विचारा। जेड़े दूरों दूरों दूसरे पिंडा विचों भी आए सन दर्शन करना। फिर कवि संतोख सिंह जी कहते हैं वो करतारपुर साहब के विच ही रह गए कि हुण वापस नहीं जाना। 2 दिन 3 दिन जेड़े ने गुरु साहब के लगातार दर्शन करने ने। देखत सफल करे निज लोचन पावे सुख के संकट मोचन। गुरु साहब के दर्शन करते हैं सुख पाते हैं, दुखों का नाश होंदा है। इत्थे कविराज ने अध्याय खत्म किया है। समय के मुताबिक कितनी बेनती प्रवान करनी है हुई भुलों की खिमा। आओ 1-2 मिनट होर रसना के नाल हाजिरी लवाइए, फिर समाप्ति है जी। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु